पंज प्याले पंज पीर, छठम पीर बैठा गुर भारी। अर्जन काया पलट कै, मूरत हर गोबिंद सवारी। ये जिहड़ी वार दी पौड़ी है, अक्सर इहदा कीर्तन गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी की गुरगद्दी दिवस के मौके के उत्ते ये शब्द पढ़िया जाता है और ये संबंध भी सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज की गुरता गद्दी के नाल ही रखता है। और वैसे आप जी ने पिछे भी इस गल नूं समझिया होवेगा कि गुरु नानक साहिब महाराज जी के जन्म के बारे, उन्हां दियां जीवन दियां यात्रावां के बारे ते गल कीती है भाई गुरदास साहिब ने। पर उन्होंने जदों गुरु अंगद साहिब की गल कीती है तो उन्होंने गुरु अंगद साहिब दे उस जीवन नूं नहीं विचारिया है भी उन्हां दा पिता की है जां उन्हां दा किता की है, कारोबार की है। उन्हां दी गुरगद्दी दे बारे बोलिया है। इदां फिर गुरु अमरदास साहिब महाराज की गुरगद्दी के बारे बोलिया है। गुरु रामदास साहिब तो गुरु अर्जन साहिब महाराज की गुरता गद्दी के बारे ही बोलिया है। इदां इत्थे भी भाई गुरदास साहिब ने गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी की गुरता गद्दी के बारे ही बोलिया है। शब्द आप जी के सामने है, पंज प्याले। इहदे जो अर्थ कीते जाते हैं, प्याला वैसे वो हुंदा है वो चीज़ जिहदे विच कुछ चीज़ पा दित्ती जाती है। जिद्दां इदां कह लीए भी कोई प्याला जां प्याली होवे, सिर्फ समझण की खातर भी जिहदे विच कुछ चीज़ पाई जाती है। हुण गुरु साहबान, क्योंकि गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी 6वें सतगुरु ने ते इन्हां तो पहलां 5 सतगुरु हो चुके ने। पंज पीर, पंज पीर जिहड़ा शब्द वरतिया गया है ये 5 गुरु साहबान दे लई वरतिया गया है। गुरु नानक साहिब तो लैके ते गुरु अर्जन साहिब सच्चे पातशाह तक। गुरु दे लई जिथे साडी फिलोसफी दे विच गुरु शब्द वरतिया जाता है भी असीं गुरु नानक साहिब कहिंदे हां, असीं गुरु अंगद साहिब कहिंदे हाँ। इदां भाई गुरदास साहिब जी ने गुरु नानक साहिब दे लई जिहड़े शब्द वरते ने उन्हां दे विचों एक शब्द वरतिया है बाबा, जो असीं पिछे पढ़िया है। बाबे कीती सिद्ध गोष्ठ, फिर बाबा गया बगदाद नूं। इदां एक शब्द गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी दे लई होर वरतिया है भाई गुरदास साहिब ने, वो शब्द है पीर। भावें ये धार्मिक रुतबा रखण वाला, इहदा भाव हुंदा है इस्लामी परंपरा दे विच ये लफ्ज़ काफ़ी प्रचलित है। भाई गुरदास साहिब जी ने इत्थे 5 गुरु साहबान दे लई वो शब्द वरतिया है। एक पंक्ति आप जी नूं याद है, वो भी भाई गुरदास साहिब जी दी ही है, जिहड़ा शब्द है ज़ाहर पीर जगत गुर बाबा। सारे संसार दा बाबा है सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज, और ज़ाहरा तौर दे उत्ते पीर है, प्रतख तौर दे उत्ते पीर है। हुण भाई गुरदास साहिब की कहते ने भी जेड़े पहले 5 पीर सन, पहले 5 गुरु साहबान सन, वो तो समझ लो भी 5 चीज़ां दे प्याले सन। उन्हां दे कोल 5 चीज़ां मुख तौर दे उत्ते सी। ये 5 किहड़ियां ने? सत, संतोख, दया, धर्म ते धीरज। सत का मतलब हो गया, इदां कह लीए भी उच्चा जीवन जिहदा आदर्श अकाल पुरख वाहिगुरू दे नाल एक हो जाना है। संतोख का मतलब सिदक हो गया, दया सानू पता है। धर्म, धर्म का मतलब हो गया फर्ज, धीरज हौसला। ये जिहड़े पहले 5 गुरु साहबान ने उन्हां दे विच ये 5 गुण मुख तौर दे उत्ते ने। ये नहीं भी बाकी गुरु साहबान दे विच अगलियां दे विच है नहीं, ये गल ही 5 दी कीती जा रही है, अजे बाकियां दी गल ही नहीं कीती जा रही। उन्हां 5 दे विच ये गुण ने। जदों ये 5 जेड़े पीर ने, 5 सतगुरु ने इस संसार नूं छड्ड के चले जा चुके ने। हुण इहदी थां दे उत्ते छठम पीर बैठा गुर भारी। 6वां जेड़ा पीर है, 6वां सतगुरु है, वो भारी गुरु हो के बैठा है। भारी का मतलब की हो गया? बड़ी ताकत वाला। और ताकत का मतलब सिर्फ एक पासे नहीं भी उहदे शरीर दे विच बड़ी ताकत है। ताकत का मतलब फिर वो हर पासे तो ही बड़ी ताकत वाला है। जे पर उपकार करेगा, ਉਹਦਾ पर उपकार भी दुनिया नालों भारा होवेगा। जे किरपान चलावेगा, ਉਹਦੀ किरपान चलाउणी भी दुनिया नालों भारी है। जे वो राजनीति करेगा, ਉਹਦੀ राजनीति भी दुनिया के नालों भारी है, दुनिया के नालों विलक्षण है। वो दुनियादार होके नहीं तुरेगा। मैं ये कह के गल शुरू करांगा। इत्थे ਇਹਦਾ मतलब ये ना समझ लईए
ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਤੇ ਵੱਖਰਾ ਪਾਸਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1606 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਰਸਤੇ ਸੀ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਵਰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਰਸਤਾ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦਿਆ ਕਰਨੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਿਵਸ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਆਹ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਦੇਣੇ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਕੱਟ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹਵਾਲੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜੋ ਹੁਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਵੇਖੋ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਸਿਸਟਮ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਸਿਸਟਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵੇਲੇ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਵੋਟ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਵਾ ਲਵੇ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੋਕ ਮਿਸਗਾਈਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 35-40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਥ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਥ ਸਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਹ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਮਾੜੇ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਦਿੱਕਤ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਅਲਟਰਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾਂਗਾ, ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੀਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਹੈ। ਵੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਲ ਵੀ ਕੱਢਦਾ ਕੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਐਵੇਂ ਲੈਕਚਰ ਹੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਸ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਗਜ਼ ਛਾਪ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲਾਈ ਲੱਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਈਏ, ਤੇ ਆਹ ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਚਾਚੇ ਮਾਮੇ ਹੀ ਬਣਨਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਹਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵੋਟਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਦਾਂ ਚਿਹਰੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਮਤੇ ਕਰਕੇ ਲੱਭੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਉਹ ਬੜਾ ਕਰੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਏਡੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 35-40 ਸਾਲ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 35-40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨੇ 40-50 ਸਾਲ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਜਾਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਸੰਸਥਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੰਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੰਸਥਾ ਏਡੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕੇ, ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕੇ। ਤਖਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ, ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਧ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਤਖਤ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਖਤ ਨੇ, ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਰਾਜੇ ਰਈਅਤ ਸਿਕਦਾਰ ਕੋਏ ਨਾ ਰਹਿਸੀਓ, ਵੀ ਇਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਤਖਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਤਖਤ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਤਖਤ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਖਤ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਤਖਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰੂਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਢਿੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਜੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਹੀ ਭੋਗ ਪਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਥਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਫਿਰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਵੀ ਕੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਕੌਣ ਉਠਾਵੇਗਾ? ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਮਸਲੇ ਉੱਠਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਏ ਤੇ ਗਏ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸੁਧਾਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਬਰਾਬਰ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਲਿਆਇਆ।
ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤਖਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਬੁੱਧੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 4 ਲੈਕਚਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ। 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਲੈਕਚਰ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਹੋਰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਸਾਨੂੰ ਮੀਰੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਹੈ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ A to Z ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਯਾਦ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਗਲਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਪੰਜਾਬੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਕੌਣ ਦੌੜੇਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵੱਲ। ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੋਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਰਦੂ 'ਚ ਨੇ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਪਏ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 100-150 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਗਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਤੇ ਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਭੋਗ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣ ਕੀ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਕੀ ਖੇਡ ਵਾਪਰ ਗਈ? ਸਾਨੂੰ ਮੀਰੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੀਰੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਖੇਡ ਹੈ ਬਸ। ਮੀਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ। ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਭਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਮੀਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਹੈ ਸੰਬੰਧ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਸੰਸਥਾ ਸਿਰਜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛਡਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਰਾਜ ਵਾਲਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਲਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਧਰਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਬਖਸ਼ੀ। ਚਲੋ ਹੋਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਸਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਬਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਗੱਲ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਜੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। SGPC ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਇਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਡੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ। ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਦਵੀ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਆਮ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਸੇਧ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਦੇਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਤਖਤ ਟਿਕੈ ਗੁਣੀ ਭੈ ਪੰਚਾਇਣ ਤਤ। ਰਾਜਾ ਉਹ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਨੇ, ਜੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਔਰ ਬੈਠਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਤਖਤ ਰਾਜਾ ਸੋ ਬਹਿ ਜੇ ਤਖਤ ਲਾਇਕ ਹੋਈ। ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤਖਤ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਖਤ ਦੇ ਲਾਇਕ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗਲਤ ਨੇ। ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਓਨੀ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਈਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਣ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ। ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਪੀਰੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਬਣ ਗਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸੰਜਮ ਵਾਲਾ, ਬੜੇ ਸਬਰ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀਵਿਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਟਿਕਾ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਹਮਾਊਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਮਾਊਂ ਕਿਰਪਾਨ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਚਲਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਬਰ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਾ। ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਬਾਬਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਬਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਲੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੜਾ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਛੱਡੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਗਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਨੇ ਪਿੱਤਲ ਦੀਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਘਟਨਾ ਸਬਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਸਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪੁੰਜ ਹਾਂ, ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸਬਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਲੋਕੀ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਨਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਵੀ ਬਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਬੋਧੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਸੀ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੇਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਚੰਬੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਸ ਕਿਰਪਾਨ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਛਠਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਬਾਹਰ ਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਹਿਮ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਹਿਮ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਵੀ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਤਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਅੱਜ ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਤਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੋਟੀ ਘੁਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੋਟੀ ਘੁਮਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਧੂ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਧੂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਕੇ ਸਾਧੂ ਰਵੇ। ਸਾਧੂ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਡਰ ਵਾਲਾ ਸਾਧੂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਰਹੇ। ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਸੋਚਣਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਡਰਪੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟਾ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਰੱਖਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਹੱਸਣ ਖੇਡ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਿਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਵਾਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅੱਜ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਣਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਰੀਦਾ ਕਾਲੀ ਜਿਨੀ ਨਾ ਰਾਵਿਆ ਧੌਲੀ ਰਾਵੇ ਕੋਏ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਪਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਧੌਲਿਆਂ ਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਪ ਲਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਕਾਲਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਜੇ ਕਿਤੇ ਦੇਣੇ ਆ ਮੇਰੇ, ਅਜੇ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਛਕ ਲਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਨੀਆਂ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਮੌਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਣਨੀਆਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਜੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਣੀ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਆਪਣੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜੀ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ? ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲਟ ਹੈ।
ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਫਾਲਟ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਫਾਲਟ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹੈ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਰੁਤਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਆਖੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ % ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20 25 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਗਲਤ ਨੇ? ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਕੌਣ ਜਵਾਨੀ ਭੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਜਵਾਨੀਆਂ ਭੇਟ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਅੱਜ ਲੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਮਾਈਂਡ ਦੇਣੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਖੇ ਰਹਿ ਸਕੀਏ। ਛਠਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਾ ਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸੇਧ ਕੀਤੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਕਹਿ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਦਿਲ ਤੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮੈਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਬਹੁਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਲਾਮਾ ਲਾਤਾ ਨਾਲੇ ਰੱਬ ਦਾ ਲਾਮਾ ਲਾਤਾ। ਫਿਰ ਰੱਬਾ ਕਿਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਮਾ ਲਾਤਾ ਜੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਉਣਾ ਤੇ ਨਾ ਆਉਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਬੱਚੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਸ ਆ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੰਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਗਲਾ ਪਾਸਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਆਉਣ ਦੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਵਾਨੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਵਾਨੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮਨ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸੁਣੀ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ 25 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਆਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ? ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ 30 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ 20 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ? ਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ ਲਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਵਾਨੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਦਾਤਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਭਾਰੀ ਗੁਰੂ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰਚਲੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਐਡੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਇਆ ਕਰ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ ਤੇ ਬੱਚਾ ਆਖੇ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ 13-14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 14 ਤੋਂ 25-26 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋਣ ਤੱਕ 70% ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣੋਂ ਬੱਚਾ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ? ਕੀ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ? ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਭਾਈ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਵੀ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲਈਏ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਛਠਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਜਵਾਨੀਆਂ ਰੱਖੋ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਜਵਾਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖਿਓ ਆਪਣੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਲਈ। ਕਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰੀਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਵਾਰੀ ਗਈ। ਕਾਇਆ ਬਦਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲਹਿਣੇ ਦੀ ਫੇਰ ਆਈ ਹੈ, ਨਾਨਕਾ ਦੋਹੀ ਖੱਟੀ ਹੈ, ਜੋਤ ਉਹ ਜੁਗਤ ਸਾਏ, ਸ਼ਹਿ ਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਲਈ ਹੈ। ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ, ਚੱਲੀ ਪੀੜੀ ਸੋਢੀਆਂ, ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਨ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ। ਸੋਢੀ ਕੁੱਲ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਚੱਲਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੋਢੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਸੋਢੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤਨ
ਧਰਮ ਤੁਜਾ ਅਰਜੁਨ ਹਰ ਭਗਤਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੋਢੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਕਲ ਤਾਰਨ ਕੋ ਅਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋ ਮਿਲੀ ਵਡਾਈ। ਸੋਢੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਿਤਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਕੁੱਲ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਨ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਏ। ਉਹ ਕੁੱਲ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੁੱਲ ਵੱਡੀ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੰਮ ਪਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਘਰ ਹੀ ਜੰਮਦੇ। ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਸੋਈ ਕੁੱਲ ਭਲੀ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਚੰਗੀ ਹੈ? ਕਬੀਰ ਸੋਈ ਕੁੱਲ ਭਲੀ ਜਾ ਕੁੱਲ ਹਰ ਕੋ ਦਾਸ। ਜਿਸ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਦਾ ਦਾਸ ਉਪਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੁੱਲ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੁੱਲ ਦਾਸ ਨਾ ਉਪਜੈ ਸੋ ਕੁੱਲ ਢਾਕ ਪਲਾਸ। ਤੇ ਜਿਸ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਸ ਗਰੋਥ ਤੇ ਕਰੇਗੀ, ਟੱਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘਾਹ ਉੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਘਾਹ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਉੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਲਾਹ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਉੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕੁੱਲ ਦਾਸ ਨਾ ਉਪਜੈ ਸੋ ਕੁੱਲ ਢਾਕ ਪਲਾਸ। ਚੱਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੋਢੀਆਂ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਣ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪੁੱਤਰ, ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪੋਤਰਾ, ਪੋਤਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੜਪੋਤਰਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਣ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਦਲ ਭੰਜਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਸੂਰਮਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੂਰਮੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਰ ਸਣੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਡਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਸਣੇ ਹੀ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜੰਗ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਵੀ ਆਮ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਰਵਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 2 ਰੈਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਘੋਲ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵਾਧੂ ਤਾਕਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਬੜੀ ਮਨ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਆਵੇ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗਾ। ਦਲ ਭੰਜਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 4 ਜੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਦਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਥਾ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਗਰੁੱਪ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ। ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ, ਤੇ ਸੂਰਮਾ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ, ਬੜਾ ਬਲ ਵਾਲਾ। ਵੱਡ ਯੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਧਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਯੋਧੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹਾਦਰ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਯੋਧਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਯੋਧੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਯੋਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੌਥੀ ਜੰਗ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵਹਿਮ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵਹਿਮ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ, ਤੂੰ ਵਾਰ ਕਰ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ 'ਤੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਕਾਬ ਨੂੰ ਪੈਰ ਲਾਇਆ ਘੋੜੇ ਦੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਘੋੜਾ ਪਰੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਵਾਰ ਬਚ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੂਜਾ ਵਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਦੂਜਾ ਵਾਰ ਕਰ ਲੈ, ਕਿਤੇ ਕਵੇਂਗਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਵਾਰ ਖਾਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਦੂਜਾ ਵਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਦੂਜਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਵਾਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਢਾਲ ਸੀ ਨਾ, ਜੋ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਲਈ,
ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵਾਰ ਵੱਜਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਤੀਜਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੀਜਾ ਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਮੁੱਠ ਕੱਲੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਿੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਸ ਉਹ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ। ਢਾਲ ਤੇ ਵੱਜਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾਨ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਢਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਮਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਢਾਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੈਸੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਗ੍ਰਿਪ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਢਾਲ ਮਾਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਵੱਜੀ ਸੀ ਔਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਢਾਲ ਵੱਜਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗਾ ਤੇ ਅਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸੁਰਤ, ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਅਜੇ ਸੁਰਤ ਹੈ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾ, ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰੀਦਾ। ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਸਿਨ ਫਾਨੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ 3 ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਢਾਲ ਮਾਰੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਢਾਲ ਦੀ ਛਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪਸੀਨਾ ਵਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਸੀਨਾ ਚੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਉਹਦੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢਾਲ ਦੀ ਛਾਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਾ, ਤੇਰਾ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾਨ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕਲਮਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੋਹਸਿਨ ਫਾਨੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾ, ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰੀਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਬੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੋਧਾ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੜਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਲੜਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਤੈਸ਼ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਦਲੇ 'ਚ ਮਾਰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇਗੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲੇਗੀ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਚੱਲੇਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਵੱਡ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨਾ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਆਪ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਹੀ ਸਕਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਕਢਾਏ ਆਪਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵੇਖੋ, ਬਹੁ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ, ਪੁੱਛਣ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਪੁੱਛਣ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰ 6 ਮਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਦਰਸ ਨਿਹਾਰੀ। ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ 6 ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, 6 ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣਗੇ? ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੈਠੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠਣਗੇ? ਪੁੱਛਣ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰ 6 ਮਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਦਰਸ ਨਿਹਾਰੀ। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੋਲੇ ਮੁਖ ਤੇ ਸੁਣੋ ਸੰਸਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਗਮਿਤਾ ਤੋਂ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੋਲੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੋਲੇ, ਮੁਖ ਤੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਸੁਣੋ ਸੰਸਾਰੀ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਸੁਣੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਕਲਯੁਗ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੋਢੀਆਂ ਅਬ ਨਿਹਚਲ ਨੀਵ ਉਸਾਰ ਖਿਲਾਰੀ। ਭਾਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਨਿਹਚਲ ਕਰਕੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਚਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਏਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੋਢੀ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੋਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸੋਢੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਕੁੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੋਢੀਆਂ ਨਿਹਚਲ ਨੀਵ ਉਸਾਰ ਖਿਲਾਰੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਕੁੱਲ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਚਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾਏਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਚਲ ਹੈ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਸਤਿਗੁਰ ਧਰੇ ਅਵਤਾਰੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਜੇ ਵੀ ਭਾਈ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਤੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੁਗ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੋ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੁਗ ਜੁਗ, 2 ਜਮਾ 2 ਭਾਵ ਕਿ 4, 2 ਤੇ 2 4 ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਗੇ। ਮਤਲਬ 4 ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਜਿਹਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਭਾਈ 4 ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ 4 ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਣਗੇ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 4 ਹੋਰ ਬਿਰਾਜਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਸਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਦਾਤਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਰਪਸ ਵੱਲ ਸਮਝਣ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।